Welcome, dear students. This is a lesson named Poli, Class 12th, Section C, Chapter 3. Poli has been written by K.A. Abbas, whose full name is Khwaja Ahmad Abbas. He was born on 7th June 1914 and he was popularly known as K.A. Abbas. Mr. Abbas was an Indian film director, novelist, screenwriter, and a journalist in Urdu, Hindi, and English languages. He was the maker of important Hindi films such as South Hindustani 1969 and Do Boond Pani 1972, both of which won the National Film Award for Best Feature Film on National Integration. This chapter is about Polly, who was a discarded and uncared child. She used to stammer. Nobody liked her and she suffered from inferiority complex. How does Polly get her education? How does her teacher help her? How does she fight against her weakness? Let's see all these things in this chapter. ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਠ ਹੈ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਪਾਠ ਭੋਲੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਖਵਾਜਾ ਅਹਿਮਦ ਅੰਬਾਸ। ਉਹ ਇੱਕ ਨੋਵਲਿਸਟ ਹੋਏ ਹਨ, ਫਿਲਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਟਕਥਾ ਲੇਖਕ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਰਦੂ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਿੰਨੋਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਫਿਲਮਾਂ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਸਾਥ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ 1969 ਅਤੇ ਦੋ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ 1972। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬੈਸਟ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਭੋਲੀ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੋਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੋਲੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਕਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਭੋਲੀ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੜਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਹਾਣੀ ਹੈ Polly. Let's discuss the chapter. What was the real name of Polly? Her real name was Sulekha, but nobody called her Sunekha. Why? Because since her childhood, everyone had been calling her Polly the simpleton. ਭੋਲੀ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਂ ਸੀ ਸੁਲੇਖਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਉਸਨੂੰ ਸੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਕਮਲੀ, ਭੋਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਿੰਪਲਟਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਸਿੱਧਾ ਹੋਵੇ। She was the 4th daughter of ਨੰਬਰਦਾਰ ਰਾਮ ਲਾਲ. When she was 10 months old, she had fallen off the cot on her head and perhaps it has damaged some part of her brain. That was why she remained a backward child and came to be known as Polly the simpleton. At birth, the child was very fair and pretty, but when she was 2 years old, she had an attack of smallpox. Only the eyes were saved, but the entire body was permanently disfigured by deep black-colored marks. Little Sulekha could not speak till she was 5, and when at last she learned to speak, she stammered. The other children often made fun of her and mimicked her. As a result, she talked very little. ਬੱਚਿਓ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ ਰਾਮ ਲਾਲ। ਉਸ ਦੀ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਭੋਲੀ ਔਰ ਉਹ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਜੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਕਸ਼ਤੀਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਬਣ ਗਈ। ਉਸ ਕਾਰਨ ਭੋਲੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ
ਸਿਧਰੀ ਭੋਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ, ਗੋਰੀ, ਪਿਆਰੀ ਬੱਚੀ ਸੀ। ਪਰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭੋਲੀ ਨੂੰ ਚੇਚਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਬਚੀਆਂ। ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਚਕ ਦੇ ਕਾਲੇ ਵੱਡੇ ਦਾਗ ਪੈ ਗਏ। ਸੁਲੇਖਾ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਕੁਝ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਜਦੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹਕਲਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਹਕਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਉਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਉਤਾਰਨ ਲੱਗੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭੋਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। Ramlal had 7 children, 3 sons and 4 daughters. Dear students, please note this down. Ramlal had 7 children, 3 sons and 4 daughters, and the youngest of them was Poli. It was a prosperous farmer's household, and there was plenty to eat and drink. All the children except Poli were healthy and strong. The sons had been sent to the city to study in schools and later in the colleges of the daughters. Radha, the eldest, had already been married. ਰਾਮਲਾਲ ਦੇ 7 ਬੱਚੇ ਸਨ। 3 ਬੇਟੇ ਤੇ 4 ਬੇਟੀਆਂ। ਚੌਥੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੀ ਭੋਲੀ। ਰਾਮਲਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ? ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮਰਿੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਸੀ। ਭੋਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਵਸਥ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ, ਫਿਰ ਕਾਲਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਧਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। The second daughter, Mangala's marriage, had also been settled. When that was done, Ramlal would think of a third, Champa. They were good-looking, healthy girls, and it was not difficult to find bridegrooms for them. ਦੂਸਰੀ ਬੇਟੀ ਮੰਗਲਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਪੱਕਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੰਪਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਤੀਸਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਬੇਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਸਵਸਥ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁੱਲੇ ਲੱਭਣਾ, ਬਰਾਈਡਗਰੂਮ ਮਤਲਬ ਦੁੱਲੇ ਲੱਭਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। But Ramlal was worried about Poli. Why was he worried about Poli? She had neither good looks nor intelligence. ਰਾਮਲਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਭੋਲੀ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸੀ। Poli was 7 years old when Mangala was married. The same year, a primary school for girls was opened in their village. The Tehsildar Sahib came to perform its opening ceremony. He said to Ramlal, "As a revenue official, you are the representative of the government in the village. So you must set an example to the villagers. You must send your daughters to school." ਤਾਂ ਭੋਲੀ ਸਿਰਫ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੰਗਲਾ ਦਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਉਸਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਉਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮਲਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ। ਇਸ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਭੇਜੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣੋਗੇ ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ 50-60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਦੋਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। The night when Ramlal consulted his wife, she cried, "Are you crazy? If girls go to school, who will marry them?" ਉਸ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਰਾਮਲਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਚੀਕਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗੀ। ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋ? ਜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੌਣ ਕਰਾਏਗਾ? But Ramlal had not the courage to disobey the Tehsildar. At last his wife said, "I will tell you what to do. Send Poli to school as it is. There is little chance of her getting married with her ugly face and lack of sense.
Let the teachers at school worry about her. ਤਾਂ ਰਾਮ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਠੁਕਰਾ ਸਕਾਂ। ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੱਲ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਭੇਜ ਦਿਓ ਇਕੱਲੀ ਭੋਲੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਂਝ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਦਸੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦਿਓ। The next day, Ramlal caught Polly by the hand and said, "Come with me, I'll take you to school." Polly was frightened. She did not know what a school was like. She remembered how a few years ago their old cow Lakshmi had been turned out of the house and sold. No, 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 she shouted in terror and pulled her hand away from her father's grip. ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰਾਮ ਲਾਲ ਨੇ ਭੋਲੀ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਊਂਗਾ। ਭੋਲੀ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਸਕੂਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਡਰ ਗਈ। ਫਰਾਈਟਨਡ ਮਤਲਬ ਡਰ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਗਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਚਿਲਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਨੋ 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 ਹਕਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਛੁਡਾਉਣ ਲੱਗੀ। "What's the matter with you, you fool?" shouted Ramlal. "I'm only taking you to school." Then he said to his wife, "Let her wear some decent clothes today, or else what will the teachers and the other schoolgirls think of us when they see her?" ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਵਕੂਫ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਢੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਣਗੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। New clothes had never been made for Polly. The old dresses of her sisters were passed on to her. No one cared to mend or wash her clothes. But today she was lucky to receive a clean dress which had shrunk after many washings and no longer fitted Champa. She was even bathed and oil was rubbed into her dirty, dry and matted hair. Only then did she begin to believe that she was being taken to a better place than her home. ਤਾਂ ਭੋਲੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮੈਲੇ ਕੁਚੈਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਈ ਰੱਖਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸੂਟ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਸੀ, ਪੁਰਾਣਾ ਸੂਟ ਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਚੰਪਾ ਦਾ ਸੀ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧੋ ਕੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਸੁੰਗੜ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਚੰਪਾ ਦੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭੋਲੀ ਦੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਰੁੱਖੇ ਅਤੇ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਵਾਲਾਂ 'ਚ ਤੇਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਸੁਲਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਦਿਨ ਉਸ ਦੇ ਵਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਭੋਲੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਮਿਲੇ ਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਇਆ ਧਵਾਇਆ ਗਿਆ। When they reached the school, the children were already in their classrooms. Ramlal handed over his daughter to the headmistress. Left alone, the poor girl looked about her with fear-laden eyes. There were several rooms, and in each room girls like her squatted on mats, reading from books or writing on slates. The headmistress asked Polly to sit down in a corner in one of the classrooms. ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਜਦੋਂ ਭੋਲੀ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚੀ, ਬੱਚੇ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਰਾਮ ਲਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈਡਮਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਭੋਲੀ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਡਰ ਕੇ ਹੈਡਮਿਸਟਰਸ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ। ਉੱਥੇ ਕਈ ਕਮਰੇ ਸਨ, ਹਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਚੌਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਲਿਖ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਡਮਿਸਟਰਸ ਨੇ ਭੋਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਭੋਲੀ did not know what exactly a school was like and what happened there, but she was glad to find so many girls almost of her own age present there. She hoped that one of these girls might become her friend.
The lady teacher who was in the class was saying something to girls, but Polly could understand nothing. ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਭੋਲੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਸਦੀ ਸਹੇਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਜਮਾਤ 'ਚ ਉਸਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਭੋਲੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। She looked at the pictures on the wall. The colors fascinated her. The horse was brown, just like the horse on which the Tehsildar had come to visit their village. The goat was black, like the goat of their neighbor. The parrot was green, like the parrot she had seen in the mango orchard. And the cow was just like their Lakshmi. And suddenly, Polly noticed that the teacher was standing by her side, smiling at her. "What's your name, little one?" ਤਾਂ ਭੋਲੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਉਸਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਘੋੜਾ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜਿਹਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਨ। ਬੱਕਰੀ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਵਰਗੀ। ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰੇ ਤੋਤੇ ਉਸਨੇ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਗਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਸਫੇਦ ਸੀ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਵਰਗਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਭੋਲੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਉਸ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। "ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ?" "ਪੋ." She could stammer no further than that. Then she began to cry, and tears flowed from her eyes in a helpless flood. She kept her head down as she sat in her corner, not daring to look up at the girls who she knew were still laughing at her. ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲਣ ਲੱਗੀ। ਪੋ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕੀ, ਹਕਲਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਉਸ ਦਾ ਰੋਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਹੰਝੂ ਡਿੱਗ ਪਏ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ। ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਨੀਚੇ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਬਾੜ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਕੋਨੇ 'ਚ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਉਸਨੇ ਉੱਪਰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਹਜੇ ਵੀ ਉਸ 'ਤੇ ਹੱਸ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। When the school bell rang, all the girls scurried out of the classroom, but Polly dared not leave her corner. Her head still lowered, she kept on sobbing. "Polly?" The teacher's voice was so soft and soothing. In all her life, she had never been called like that. It touched her heart. ਘੰਟੀ ਵੱਜ ਗਈ। ਕੁੜੀਆਂ ਚੀਕਦੀਆਂ ਚਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਭੋਲੀ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਨੇ 'ਚੋਂ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਭੋਲੀ, ਉਸ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਰਮ ਅਤੇ ਸਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਭੋਲੀ ਦਾ ਦਿਲ ਛੂਹਿਆ ਗਿਆ। "Get up," said the teacher. It was not a command, just a friendly suggestion. Polly got up. "Now tell me your name." Sweat broke out over her whole body. Would her stammering tongue again disgrace her? For the sake of this kind woman, however, she decided to make an effort. She had such a soothing voice, she would not laugh at her. "ਖੜੇ ਹੋ," ਅਧਿਆਪਕਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਕਿਹਾ। ਭੋਲੀ ਉੱਠ ਗਈ। "ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ।" ਭੋਲੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਤਰਬਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਬਰਾ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਹਕਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਇੰਨੀ ਦਿਆਲੂ ਸੀ, ਭੋਲੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਰਮਾਈ ਵਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭੋਲੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੱਸੇਗੀ। ਪੋ she began to stammer. Well done, the teacher encouraged her. "Come on, now the full name." Polly. At last she was able to say it and felt relief, as if it was a great achievement. ਤਾਂ ਭੋਲੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੋ
ਹਕਲਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਧਿਆਪਕਾ ਉਸ 'ਤੇ ਹੱਸੀ ਨਹੀਂ, ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। ਪ ਭੋਲੀ। ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਭੋਲੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬੋਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। Dear students, this was end of the part 1 of the summary. In the next video, I'll come with the part 2 of the summary. You should read this chapter from your book and try to understand every happening till now. Thank you for liking and subscribing and commenting. Have a very nice day.